Hello. Now let's talk about the antifungal drugs, and couple of drugs that we are going to discuss in this lecture are nystatin. First one is nystatin, and second antifungal drug that we will be discussing in this lecture is the griseofulvin. So nystatin and griseofulvin, these are the antifungal drugs that we are going to discuss in this lecture. Okay, so let's start with the first antifungal drug, that is nystatin. Nystatin, it is an polyene antifungal drug. पॉलीइन अँटीफंगल ड्रग म्हणजे काय, याचं मिनिंग काय होतं? पॉलीइन म्हणजे इट इज अन ऑर्गॅनिक कंपाऊंड विच इज मोस्टली पॉली अनसॅच्युरेटेड. सो पॉलीइनचं मिनिंग आहे की पॉली अनसॅच्युरेटेड. इट हॅज मोर दॅन 2 or 3 डबल बॉन्ड्स. अनसॅच्युरेटेड म्हणजे आपण जेव्हा डबल बॉन्ड असतो त्याला आपण अनसॅच्युरेटेड म्हणतो. सो असे मोर दॅन 3 डबल बॉन्ड असलेल्या सबस्टन्सला आपण काय म्हणतो? तर पॉली अनसॅच्युरेटेड और पॉलीइन अँटीफंगल ड्रग्स. So structurally, nystatin, it is an unsaturated antifungal drug which has more than 3 double bonds, a cyclic compound. Okay, this nystatin, it was first time discovered by Rachel Brown and Elizabeth Hazen in 1950, and it is purely an microbial product. Nystatin, it is produced by an organism called as Streptomyces norsci. सो हा प्युअरली ऑर्गॅनिझमने प्रोड्यूस केलेला मायक्रोबियल प्रोडक्ट आहे. हा प्रोड्यूस्ड बाय स्ट्रेप्टोमायसिस नॉर्सी. नाउ दिस nystatin, it is antifungal drug, but it is supposed to be both and fungistatic as well as fungicidal. Fungistatic means it stops the growth of organism, stops the growth of fungus. It does not allow fungus to grow, it does not allow fungus to produce the number of other organisms, number of progenies, but at the same time it is also fungicidal. Fungicidal means it completely kills the fungi. So it may be either fungistatic or may be fungicidal. This depends upon the concentration. लोअर कॉन्सन्ट्रेशनला तो फंगिस्टॅटिक असतो, हायर कॉन्सन्ट्रेशनला तो फंगिसिडल सुद्धा असू शकतो. निस्ताटीन. ओके, नाव निस्ताटीन त्याचं जो मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन आहे, जर आपण मेकॅनिझम बघितलं किंवा त्याचं फंक्शन बघितलं तर त्याच्यानुसार इट इज सिमिलर टू एम्फोटेरिसिन बी. एम्फोटेरिसिन बी, इट इज ऑल्सो अन अँटीफंगल ड्रग, बट nystatin, it is more antifungal. It has greater antifungal activity as compared to amphotericin B. मोस्ट कॉमनली यूज अँटीफंगल ड्रगमध्ये जे आपण बघतो त्याच्यामध्ये एम्फोटेरिसिन बी येतो. सो एम्फोटेरिसिन बी, it has, or nystatin has similar function or similar activity as like the amphotericin B, but more effective as compared to the amphotericin B. So nystatin is an polyene unsaturated antifungal drug produced by Streptomyces norsci, both fungistatic as well as fungicidal in action. How exactly it works? एक्झॅक्टली तो फंगसची ग्रोथ कशी स्टॉप करतो किंवा त्यांना कशा पद्धतीने किल करतो त्याचा मेकॅनिझम आहे एका सेंटेन्समध्ये आहे बघा. इट इज अन चॅनेल फॉर्मिंग आयोनोफोर. nystatin, इट इज अन चॅनेल फॉर्मिंग आयोनोफोर. आयोनोफोर म्हणजे काय, तर जे केमिकल्स आयन्सना बाइंड करतात रिव्हर्सिबली, म्हणजे बाइंड करतात, लूज करतात, बाइंड करतात, कॅरी करतात. खास करून जे मेम्ब्रेनमधून ट्रान्सपोर्ट करतात आयन्सना, पॉझिटिव्हली चार्ज आयन्स, निगेटिव्ह चार्ज आयन्स. तर आयनना बाइंड करणारे द केमिकल्स विच बाइंड्स टू आयन अँड रिस्पॉन्सिबल फॉर देअर ट्रान्सपोर्ट आर कॉल्ड एज आयोनोफोर. सो दिस nystatin, it forms channels. So it is a channel forming ionophore which is responsible for formation of pores in the cell membrane. It forms pores in the cell membrane. आणि त्यामुळे काय होतं की जेव्हा पोर्स फॉर्म करणार आहे त्यावेळी जे काही सेल्युलर कंटेंट्स असतील, आयन्स असतील, वॉटर असेल किंवा अदर जे सेल्युलर कंपोनंट्स आहेत ते सगळे सेलच्या लीक आउट होतात. अँड बिकॉज ऑफ विच सेल ग्रोथ इज अफेक्टेड और समटाइम द डेथ इज ऑल्सो ऑब्झर्व्ड. दॅट इज किलिंग ऑफ ऑर्गॅनिझम इज ऑल्सो ऑब्झर्व्ड. सो nystatin इज अन channel forming ionophore which forms channels in the cell membrane, that is pores in the cell membrane, by binding to ergosterol. We will discuss what we mean by ergosterol and how exactly they forms channels. Okay, so the thing which you should keep in mind that it is an ionophore compound which forms pores, and because of formation of pores the cellular contents leak out, and in this way they exhibit their action. Now nystatin as a drug, it has very little absorption in the cell.
इझिली तो सेलमध्ये ॲब्सॉर्ब केला जात नाही, मोस्टली ओरली घेतला जातो आणि ओरली घेतल्यानंतर त्याचं ॲब्सॉर्प्शन आहे व्हेरी लिटल व्हेरी पोअर घेतलं जातं, म्हणजे होतं ॲक्च्युली. प्रिपरेशन त्याचं जे असतं ते अल्कोहोलिक प्रिपरेशन असतं, बिकॉज इट इज स्लाइटली सोल्युबल इन वॉटर अँड टोटल इनसोल्युबल इन क्लोरोफॉर्म. त्यामुळं निस्टॅटिन इट इज मोस्टली प्रिपेअर्ड इन अ अल्कोहोल बिकॉज इट इज मोर सोल्युबल इन अल्कोहोल. Okay, and taken orally. So nystatin is an antifungal drug which is fungistatic or fungicidal. Now let's discuss the mechanism of action. Mechanism of action मध्ये इथं आता okay, this is an plasma membrane, that is cell membrane of fungus. This is an cytoplasm, हा cytoplasmic part आहे. Okay, आणि हे outside the cell आहे. This is an outside the cell. Okay, so this is the surrounding, this is a cytoplasm, so this, let me draw here, this is an surrounding or environment. Okay, this is a plasma membrane, this completely blue colored portion indicates plasma membrane. आणि प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये तुम्हाला येलो कलरचे जे स्पॉट्स दिसत आहेत, कंपोनंट दिसत आहेत, दिस इज कॉल्ड ॲज अन अर्गोस्टिरॉल. Ergosterol. What mean by ergosterol? Ergosterol, it is a sterol compound. It is a fungal cholesterol present in the cell membrane. फंगसच्या प्लाझ्मा मेम्ब्रेनमध्ये अर्गोस्टिरॉल नावाचा एक स्टिरॉल कंपाऊंड असतो, कोलेस्ट्रॉल कंपाऊंड असतो. आणि याचं फंक्शन काय? इट प्रोव्हाइड्स स्ट्रेंथ रिजिडिटी टू द फंगल सेल मेम्ब्रेन. सो फंगल सेल मेम्ब्रेनची जी काही स्ट्रेंथ असते, रिजिडिटी असते, स्टॅबिलिटी असते, दॅट स्टॅबिलिटी इज प्रोव्हाइडेड बाय दिस अर्गोस्टिरॉल. So throughout the structure of cell membrane we will find ergosterol located at different locations. Nystatin काय करतो बघा, nystatin once it binds, it mostly the binding site for nystatin is ergosterol. ज्या ज्या ठिकाणी ergosterol आहे त्या ठिकाणी काय करतो, nystatin बाइंड करतो. nystatin बाइंड केल्यानंतर these ergosterol they forms channels. Look at this. इथं आता या लोकेशनला जे अर्गोस्टेरॉल आहे त्या अर्गोस्टेरॉलला निस्टॅटिन बाइंड झालं. असे अनेक निस्टॅटिन कंपाऊंड्स एकत्र येऊन बाइंड होतात आणि दे फॉर्म्स द चॅनल. सो इफ यू सी केअरफुली यू विल गेट दॅट दे हॅव फॉर्म द चॅनल्स. लुक एट दिस, दिस इज अन चॅनल. हा एक चॅनल म्हणजे हा एक निस्टॅटिन मॉलिक्यूल, हा दुसरा निस्टॅटिन, हा तिसरा, हा चौथा. अशा पद्धतीनं अनेक निस्टॅटिन मॉलिक्यूल्स त्या अर्गोस्टेरॉलला बाइंड करतात. सो दे बाइंड्स टू अर्गोस्टेरॉल अँड फॉर्म्स सच चॅनल्स इन द मेम्ब्रेन. Okay, and after forming channels they are responsible for forming the pores. So here the pores are formed. Okay, so here the pores are formed. So after forming the channels they are responsible for forming the pores in the cell membrane. Now what happens once the pores are formed? Okay, so once the pores are formed, then through these pores the cellular components they leak out. Look at this, this is a potassium, that is positively charged ion. Now this positively charged ion, it gets released through these pores. Potassium is released. At the same time amino acid is also released, water is also released. त्यामुळे काय होतं बघा, एकदा चॅनल याने फॉर्म केल्यानंतर पोर्स फॉर्म केले आणि पोर्समधून जे काही सेल्युलर कंपोनंट्स आहेत, पोटॅशियमला बाहेर लीक आउट करतात किंवा कॅल्शियम असतील, कॅल्शियम लीक आउट करतात, प्रोटॉन्स लीक आउट करतात. ॲट द सेम टाईम न्यूक्लिक ॲसिड्स असतील किंवा अमिनो ॲसिड्स असतील, दे ऑल्सो गेट्स लीक आउट थ्रू द पोर. वॉटर ऑल्सो गेट्स लीक आउट थ्रू द पोर अँड दॅट फायनली रिझल्ट्स इन टू डेथ ऑफ द सेल, or that may also responsible for inhibition of the multiplication of organism. So it is fungistatic as well as fungicidal. So what happens? First, these nystatin, it binds to the ergosterol compounds. Ergosterol, it is an cholesterol present in the fungal cell membrane. एकदा बाइंड झाली काय करतात ते अशा पद्धतीने चॅनेल्स फॉर्म करतात. ओके, हे चॅनेल्स फॉर्म केले आणि मग या चॅनेल्समधून जे पोर्स फॉर्म झालेले आहेत त्या पोर्समधून सगळे सेल्युलर कंपोनंट्स बाहेर लीक आउट होतात. आणि मग फायनली जेव्हा सेल मेजर कंपोनंट्स लीक आउट झाल्यानंतर सेलची काय होते, डेथ होते. सो दिस इज हाऊ this nystatin is responsible for causing death of fungus, that is killing of fungus. Okay, so this is a mechanism of action of this nystatin. Now nystatin कशासाठी यूज करतो आपण, त्याचे युजेस काय आहेत?
The most commonly it is used to treat the candidiasis, candida infections. Candida causes multiple types of infections in human beings. So it is used to treat the candida infections. Candida, it is an yeast, and we call the yeast as a fungus because fungus are of two types, mold and yeast. त्याचा जो candida आहे, candida infections like skin, including the diaper rashes, oral thrush, esophageal candidiasis, as well as the vaginal candidiasis. These types of infections, candida infections, can be cured by using nystatin. Nystatin is also used to treat the fungal infections of stomach and intestine. Okay, so mostly the fungal and yeast infections can be cured by the nystatin. इथं जे mostly candidiasis, nystatin is related directly to the candidiasis. Candida infections आहेत, त्याच्यामध्ये मोस्ट कॉमनली nystatin यूज केला जातो. की जो काय करतो, पोर्स फॉर्म करतो आणि सेल्युलर कंपाउंड्स बाहेर लीक आउट होतो. साइड इफेक्ट्स ऑफ nystatin. First, the common side effects like diarrhea, nausea, then vomiting is also observed, abdominal pains, rashes, itching and burning in the applied area. These are frequently observed or associated with nystatin. Rashes are observed at ज्या ठिकाणी अप्लाय केलं जातं त्या ठिकाणी रॅशेस किंवा इचिंग होतं, बर्निंग इज ऑब्झर्वड. रेअरली फेशियल स्वेलिंग and muscle aches are also observed. Okay, so these are some side effects of nystatin: diarrhea, nausea, vomiting, abdominal pains, rashes, itching, burning in the applied area, as well as sometimes or rarely facial swelling in the face, as well as the muscle aches are also observed. So this was the first antifungal drug, nystatin. Now let's discuss a second antifungal drug, that is griseofulvin. Griseofulvin, it is also an antifungal drug and it is also produced by an fungus, Penicillium. Okay, so let's discuss griseofulvin. It is an antifungal drug used to treat number of dermatophytes or dermatophytosis. Dermatophytosis म्हणजे काय? The infections caused by dermatophytes. डर्मॅटोफाईटने जे इन्फेक्शन कॉज केलेलं असतं त्याला आपण काय म्हणतो, डर्मॅटोफायटोसिस. सो मोस्टली द स्किन और सुपरफिशियल इन्फेक्शन्स जे फंगस स्किन इन्फेक्शन कॉज करतात किंवा सुपरफिशियल इन्फेक्शन कॉज करतात. ओके, अँड दॅट रिक्वायर्स केराटिन फॉर द ग्रोथ बिकॉज स्किनसाठी हेअर फॉलिकल्स असतात किंवा स्किनमध्ये बऱ्यापैकी केराटिन असतं, नेल्समध्ये केराटिन असतं. सो अशा ठिकाणी हे इन्फेक्शन कॉज करणाऱ्या फंगसला आपण काय म्हणतो, डर्मॅटोफाइट्स. The fungi which requires keratin for their growth and which causes superficial infections like skin infection, nail infections, अशा प्रकारच्या किंवा हेअर इन्फेक्शन्स, अशा प्रकारच्या इन्फेक्शनला किंवा फंगसला आपण काय म्हणतो, डर्मॅटोफाइट्स. आणि त्यांनी कॉज केलेल्या इन्फेक्शनला आपण काय म्हणतो, डर्मॅटोफायटोसिस. सो जे सुपरफिशियल इन्फेक्शन्स आहेत लाईक डर्मॅटोफायटोसिस आर ट्रीटेड बाय युजिंग antifungal drug called as griseofulvin. So you should keep this in mind that nystatin is used for candidal infection or candida infection, while griseofulvin is used for dermatophytic infections. Look at this structure of griseofulvin. Okay, structurally it is an spiro compound. आता स्पायरो कंपाउंड म्हणजे काय, तर इथं बघा दोन रिंग आहेत. दिस इज अ फर्स्ट रिंग अँड दिस इज अ सेकंड रिंग स्ट्रक्चर. इफ टू रिंग स्ट्रक्चर्स are held together by single carbon, that structure is called as spiral. Look at this, हा एक कार्बन आहे, सेंट्रल कार्बन आहे, की जो सेंट्रल कार्बन काय करतो, ही एक रिंग आहे आणि ही दुसरी रिंग आहे. या दोन रिंगला जॉईन करण्याचं काम एक कार्बन करत असतो. सो टू रिंग्स or two ring structures whenever linked by a single carbon, that structure is called as spiro compound or spiro structure. So griseofulvin is a spiro compound. Spiro compound means the two adjacent rings joined together by single carbon. So structurally it is a spiro compound. It is purely an fungistatic compound. Fungistatic आहे, तो फंगसला किल करत नाही, फंगिसिडल नाही आहे, कारण तर आपण डिस्कस करणार आहे त्यानंतर का तो फंगिस्टॅटिक आहे. सो इट इज फंगिस्टॅटिक मोर दॅन फंगिसिडल. ओके, सो फंगिस्टॅटिक फॉर मोस्ट ऑफ द डर्मॅटोफाइट्स, म्हणजे फंगस
डर्मॅटोफायटिक इन्फेक्शन कॉज करतात, त्यांच्या अगेन्स्ट तो फंगी स्टॅटिक म्हणून ॲक्ट होतो. असे कोणते फंगस आहेत, तर लाईक इपिडर्मोफायटॉन, ट्रायकोफायटॉन और माइक्रोस्पोरम. दीज आर सम फंगस or dermatophytic fungus and against which glycofulvin is used as an fungistatic compound. This glycofulvin, it is only fungistatic, means antifungal drug, but it lacks antibacterial activity. त्यांच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारची अँटीबॅक्टेरियल ॲक्टिव्हिटी नसते. ते फक्त अँटीफंगल ड्रग, इस्पेशली डर्मॅटोफाईटच्या अगेन्स्ट अँटीफंगल ड्रग म्हणून ते ॲक्ट होतात. ओके. It is produced, why it is called glycofulvin? Because it is produced by a fungus called as Penicillium glycofulvum. So it is named after the species of fungus which produces this drug. Penicillium glycofulvum, it is a fungi which produces this drug, hence it is called glycofulvin. Okay. नाव मेकॅनिझम ऑफ ॲक्शन इन ब्रीफ आपण बघूया, नंतर डिटेलमध्ये डिस्कस करायचं आपल्याला. व्हॉट हॅपन्स, दिस ग्लिसिओफल्विन इट गेट्स डिपॉझिटेड इन द न्यूली फॉर्म स्किन अँड बाइंड्स टू कॅरॅटिन. सो इट इज कॅरॅटोफिलिक. दिस ग्लिसिओफिल्विन इट इज कॅरॅटोफिलिक. म्हणजे काय करतो की जे स्किन सेल्स आहेत, ओके, त्या स्किनमध्ये हा इनकॉर्पोरेट होतो, ॲब्सॉर्ब केला जातो आणि मग त्या स्किनमध्ये ज्या ठिकाणी कॅरॅटिन आहे त्या कॅरॅटिनला जाऊन बाइंड करतो, म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो, कॅरॅटोफिलिक. सो इट गेट्स डिपॉझिटेड इन द स्किन अँड बाइंड्स टू कॅरॅटिन अँड प्रोटेक्ट्स द स्किन फ्रॉम गेटिंग इन्फेक्टेड बाय फंगस. एकदा स्किनमध्ये गेला तो, स्किनमध्ये जे कॅरॅटिन आहेत हेअर्समध्ये असेल किंवा नेल सरफेसमध्ये असेल, स्किनमध्ये असेल, त्या कॅरॅटिनला जाऊन बाइंड करतो आणि फंगस इन्फेक्शन प्रिव्हेंट करतो. हाऊ इट प्रिव्हेंट्स फंगस इन्फेक्शन? बाय इनहिबिटिंग द मायटोसिस, सेल डिव्हिजन. फंगसचं सेल डिव्हिजन प्रिव्हेंट करतो तो. फंगसला किल करत नाही, फक्त सेल डिव्हिजन प्रिव्हेंट करतो, मल्टिप्लिकेशन त्यांचं काय करतो, स्टॉप करतो. ओके. सो इट इनहिबिट्स द मायटोसिस ऑफ फंगाय बाय बाइंडिंग टू मायक्रोट्युब्युल्स. ओके. सो फर्स्ट इट डिपॉझिट्स इन द स्किन, देन बाइंड्स टू कॅरॅटिन. वन्स इट बाइंड्स टू कॅरॅटिन, देन इट इनहिबिट्स द मायटोसिस. म्हणजे कॅरॅटिनमध्ये जे काही मायक्रोट्युब्युल्स असतील तर मायक्रोट्युब्युल्सला बाइंड करून मायटोसिस प्रोसेस इनिबिट करतात. आणि मायटोसिस जर इनिबिट झाली तर मग त्यांचं फंगसचं डिव्हिजन, सेल्युलर डिव्हिजन, कारण मायटोसिसमध्ये माहिती आहे आपल्याला, 1 सेल डिवाइड्स टू फॉर्म 2 cells, 2 divides to form 4 cells. So likewise cell division process is stopped and hence it is an fungistatic. फक्त ग्रोथ किंवा मल्टिप्लिकेशन स्टॉप करतो. दिस ग्लिसिओफल्विन इट अगेन हॅज पोअर ॲब्सॉर्प्शन इन द सर्क्युलेशन, इझिली ॲब्सॉर्ब केला जात नाही आहे. इट इज पोअरली सोल्युबल इन वॉटर बट अगेन इट इज सोल्युबल इन अल्कोहोल, जस्ट लाईक निस्टाटीन. निस्टाटीनसुद्धा पोअरली ॲब्सॉर्ब केला जातो आपल्या वॉटर बॉडीमध्ये, पोअरली सोल्युबल इन द वॉटर बट मोर सोल्युबल इन अल्कोहोल, and it is also taken orally. So these 3 properties remains common for both nystatin as well as glycofulvin. Okay. Now let's discuss the mechanism of action. कशा पद्धतीनं तो फंगसची ग्रोथ इनिबिट करतो. तर आपल्याला माहिती आहे फंगसची ग्रोथ किंवा मायटोसिस प्रोसेस, यूकॅरियोटिक सेल डिवाइड्स बाय प्रोसेस ऑफ मायटोसिस. सेल डिवाइड होते, मल्टिपल सेल्स फॉर्म होतात. पण मायटोसिसमध्ये काय असतं की जेव्हा क्रोमोझोम रेप्लिकेट होतं, ओके, क्रोमोझोम रेप्लिकेट होतं त्यावेळी आता या डायग्राममध्ये तुम्हाला दिसेल की इथं 2 क्रोमॅटिड्स आहेत, ओके, सिस्टर क्रोमॅटिड्स आहेत की जे लिंक टुगेदर आहेत. सो हिअर द सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर हेल्ड टुगेदर ॲट द सेंट्रोमियर. सो इथं सेंट्रोमेरिक रिजन असतो. सो हिअर इट इज सेंट्रोमियर. हा इथं सेंट्रोमेयर आहे आणि सेंट्रोमेयर काय करतो की हा एक सिस्टर क्रोमॅटिड आहे आणि ही सेकंड सिस्टर क्रोमॅटिड आहे. 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय दिस सेंट्रोमेरिक रिजन. ओके, इथे सेंट्रोमेरिक रिजन आहे त्या एकत्र होल्ड केलेलं असतं. नाव आता हे होल्ड केल्यानंतर त्यांना सेपरेशन, जेव्हा मायटोसिस होणार आहे त्यावेळी काय होतं, प्रत्येक सेलमध्ये क्रोमोझोम्स किंवा क्रोमॅटिड्स ट्रान्सफर केले जातात. पण त्यासाठी महत्त्वाचं काय की या 2 सिस्टर क्रोमॅटिड्स जे आहेत, these 2 sister chromatids should be separated from each other. So these 2 sister chromatids, this is the first one and this is the second one. कारण सेल डिवाइड होणाऱ्या प्रत्येकामध्ये क्रोमॅटिड्स ट्रान्सफर करायचे. सो अशा वेळी दिस क्रोमॅटिड्स हॅज टू बी सेपरेटेड.
सेपरेशन करण्यासाठी कोण रिस्पॉन्सिबल असतं? हिअर बघा, इथं एक सर्क्युलर प्रोटीन असतो दॅट इज कॉल्ड ॲज मायक्रोट्युब्युल कायनेटोकोर. ट्युब्युलिन प्रोटीन असतो अँड दिस मायक्रोट्युब्युल कायनेटोकोर हा एक प्रोटीन आहे की जो काय करतो, इथं या सिस्टर क्रोमॅटिडला बाइंड करतो ऑन बोथ साईड्स. दोन्ही साईडला मायक्रोट्युब्युल कायनेटोकोर बाइंड करतात. आणि मायक्रोट्युब्युल कायनेटोकोर बाइंड केल्यानंतर दे फॉर्म्स स्पिंडल फायबर्स. एक प्रोटीन फायबर्स तयार करतात, लाईक दे फॉर्म्स स्पिंडल फायबर. ओके, सो हियर दे हॅव फॉर्म द स्पिंडल fibers. Green colored spindle fibers are formed. Once these green color spindle fibers are formed, now these spindle fibers they pull these chromatids away from each other. ते दोघांना एकमेकांपासून सेपरेट करतात. Look at this here in this diagram you will get to know that these two sister chromatids are pulled away, are separated from each other. Okay, so sister chromatids are pulled apart by spindle fibers. सो नॉर्मली काय असतं की सेल डिवाइड होण्यापूर्वी, मायटॉसिस मेटाफेजमध्ये जाण्यापूर्वी काय होतं की दोन क्रोमॅटिड्स आहेत हे एकत्र जॉईन केलेले असतात, होल्ड केलेले असतात. सो टू सिस्टर क्रोमॅटिड्स आर हेल्ड टुगेदर ॲट सेंट्रोमेरिक रिजन. देन मायक्रोट्युब्युल कायनेटोकोर फॉर्म्स स्पिंडल फायबर अँड स्पिंडल फायबर्स they separates, they pull these chromatids away from each other, and in this way these sister chromatids are separated and the mitosis further metaphages continue होतं. ओके, हे नॉर्मली होत असतं. जर ग्लिसोफुल्विन असेल तर ग्लिसोफुल्विन काय करतो बघा. ग्लिसोफुल्विन आपण बघितलं की तो जातो स्किन सेल्समध्ये जातो, केरॅटिनोफिलिक आहे. सो केरॅटिनला बाइंड करतो. केरॅटिनला बाइंड केल्यानंतर फायनली दिस ग्लिसोफुल्विन इट बाइंड्स टू दिस स्पिंडल फायबर्स. हे जे स्पिंडल फायबर आहेत, इट बाइंड्स ग्लिसोफुल्विन, इट बाइंड्स टू स्पिंडल फायबर. And once it binds to spindle fiber, then it prevents the separation of sister chromatids, because spindle fiber is responsible for separation of sister chromatids by pulling away each other. ज्या sister chromatids त्यांना सेपरेशन करण्याचं बाय पुलिंग हे काम कोण करत असतं? स्पिंडल फायबर. बट हिअर इन दिस केस ग्लिसोफुल्विन इट इनिबिट्स दिस प्रोसेस. या प्रोसेस तो काय करतो? इनिबिट करतो. म्हणजे काय करतो? इट बाइंड्स टू स्पिंडल फायबर. Once it binds to spindle fiber, then spindle fiber is unable to pull these sister chromatids away from each other, or that is the separation of sister chromatids is stopped or prevented. सो अशा पद्धतीने जर सिस्टर क्रोमॅटिड्स नाही सेपरेट झाले तर सेल डिवाइड होत नसते, आणि मग सेल नाही डिवाइड झाली तर फंगसची ग्रोथ स्टॉप होते, आणि म्हणून त्याला आपण काय म्हणतो? फंगिस्टॅटिक. ओके, अंडरस्टूड. So how ग्लिसोफुल्विन stops the fungus growth? By binding to spindle fiber, it prevents the separation of sister chromatids. This means they inhibits the process of mitosis. So it stops the fungus growth by inhibiting the process of mitosis. Okay, so this is the mechanism of action. Now uses of ग्लिसोफुल्विन. Glycophyllin is mostly used to treat dermatophytic infections. We have already discussed it is used to treat dermatophytic infection, म्हणजे superficial infection caused by fungus, that those are called as dermatophytic infection, like skin infection, nail infection, or the scalp infections of scalp. So such infections like infections of skin, nails and scalp can be cured by using ग्लिसोफुल्विन. सो ग्लिसोफुल्विनबद्दल एक लक्षात ठेवण्याचं काय की ते डर्मॅटोफायटिक इन्फेक्शनला स्टॉप करतं. कसं स्टॉप करतं? तर स्पिंडल फायबरला बाइंड करतं, आणि बाइंड केल्यानंतर मायटॉटिक प्रोसेस स्टॉप होते, मायटॉसिस इनिबिट करतं. कसं? तर सिस्टर क्रोमॅटिडचं सेपरेशन होऊ देत नाही, आणि जर क्रोमॅटिड्स सेपरेशन नाही झाले तर सेल जेव्हा डिवाइड होणार आहे त्यावेळी त्या सेल्समध्ये क्रोमॅटिड्स ट्रान्सफर होत नाही, म्हणजे सेल फर्दर डिव्हिजन होत नाही. पुढच्या मायटॉटिक फेजमध्ये सेल एंटरच होत नाही, ॲनाफेजमध्ये एंटरच होत नाही, कारण सिस्टर क्रोमॅटिड सेपरेशन झालेलंच नाही आहे. ओके, so this is how it prevents the multiplication, that is growth of fungus. The side effects like allergic reactions, it causes hypersensitivity reactions. Then other common side effects like nausea, diarrhea, vomiting, headache. Trouble speaking is also associated with ग्लिसोफुल्विन. Then feeling tired is another symptom or a side effect of the ग्लिसोफुल्विन. So in this lecture we have discussed nystatin and ग्लिसोफुल्विन with their mechanism of action. Thank you.